حالانکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، تو وہ ایک ہینڈی کیپ بھی ہے۔ ایک مشہور میں بتا دیتا ہوں کہ ایک وہ محل پاکستان ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ دو پاکستانی یہ جو ہوتے ہیں نا انلیگل بوٹس کے ذریعے دبئی اتار دیے جاتے ہیں، تو اترنے کے بعد وہ جب دیکھتے ہیں دیوار کے اوپر وہ لکھی ہوتی ہے عربک، تو سیدھا جا کے وہاں دیوار کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے کوئی اور گزرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی یہ تمہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو نا قرآن شریف لکھا ہے قرآن۔ اس نے کہا یہاں لکھا ہے کہ یہاں سائیکلیں اور کاریں اپنا پارک کرنا ممنون ہے۔ یعنی وہ صرف عربک تھی، لیکن پاکستانیوں کے لیے کیونکہ وہ عربک تھی تو اٹ مسٹ بی دا قرآن۔ اور سر سب سے پہلے آج ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جیسے میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ جو پاکستان ہے اور باقی اسلامک کنٹریز ہیں ان میں آپ کو کیا چیز مختلف لگتی ہے، اور ہم کیوں بار بار ہمارے یہاں سے کوئی اس قسم کی بات کی جاتی ہے جیسے اسلام بڑے خطرے میں ہے اور سر تن سے جدا، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے باتیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہم سنتے ہیں لیکن کسی اور اسلامک کنٹری سے اس قسم کی آوازیں نہیں آتی۔ ایک چیز تو یہ سمجھنا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو مسلم کنٹریز ہیں سبھی سمجھ لیجئے سوائے بنگلہ دیش کے، شاید ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن یہ کہ ایجوکیشن میں پیچھے کیوں ہیں یہ لوگ؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پاکستان 1947 تک کوئی حقیقت نہیں تھا، یہ آئیڈیا ہی ایک آرٹیفیشل طور پہ بنایا گیا اور ایک سٹیٹ بنا دی گئی، تو اس کی کوئی اپنی آئیڈینٹی تو نہیں تھی۔ یہاں 1000 سال سے زیادہ مسلمان کمیونٹی ضرور تھی، جو ہندوستان کی کمیونٹی تھی اسے کہتے تھے لوگ انڈین مسلمز، یہ ہائفنیٹڈ ہوتا تھا کہ انڈین مسلم، یہ آئیڈینٹی تھی۔ پاکستانی تو ورڈ ہی کوئی ایگزسٹ نہیں تھا کرتا، لیکن 47 میں جب یہ ملک بن گیا تو انہیں ساری ایک پوری آئیڈینٹی بنانی پڑی۔ اس میں 2-3 چوائسز تھیں۔ اگر ہم صرف دیکھیں نا، ایک تو پاکستان کے 2 حصے تھے، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، تو یہ تب ممکن نہیں تھا، لیکن 71 کے بعد اعتزاز احسن نے کوشش بھی کی تھی، انڈس ساگا کا ایک تھیوری بنائی تھی کہ جو انڈس ریور کی ہے نا سویلائزیشن، اس کا طرز، اس کے طریقے مختلف ہیں نارتھ انڈیا کی جو گنگا کے ساتھ، گنگا جمنا تحریک کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ۔ وہ بھی ایک چلو ایک کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس زمین کا حصہ بنا دیا جائے، بجائے کہ ایک آئیڈیولوجیکل، جیسے کہ پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے 10 مارچ 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ یونیورسٹی میں فورن کورسپونڈنٹس، امریکن، چائنیز، برٹش اور کئی اور ساری دنیا سے آئے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ جس دن پہلا انڈین مسلمان ہوا اس دن سے پاکستان کی فاؤنڈیشنز رکھی گئیں۔ کچھ لوگ جو ہے، جو یہ ہماری ہے پاکستان سٹڈیز میں، وہ محمد بن قاسم کے آنے سے شروع کرتے ہیں، تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے۔ اگر آپ انڈس ویلی والی بات کریں تو وہ تو 5000 سال 6000 اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی موہنجو داڑو، ہڑپا، مہرداد، آگے ایک اور جگہ ہے بلوچستان میں، اور ان سویلائزیشنز کا تعلق باقی جو ہے ہریانہ کے اندر اب ایک ملی ہے ممی لاش 5000 ایئرز اولڈ، جس کا ڈی این اے ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے شاید، تو وہ کنیکشن جو ہے پتہ لگتا ہے کہ، اور سمجھ بھی آتی ہے، آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں تو سویلائزیشنز تو آتی جاتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب اسلام آیا اور یہ جو سلطنتس بنی، اس کے بعد مغل امپائر بنی، تو جو ہمارا پنجاب ہے وہ تو افغانستان سے لے کے پورا پنجاب نارتھ انڈیا کا حصہ رہا ہے، تو وہ اعتزاز احسن کی کوشش اس سے بہتر تھی جو فنڈامنٹلسٹ ایک سوچ تھی، لیکن وہ بھی ایک آرٹیفیشل، حالانکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، تو وہ ایک ہینڈی کیپ بھی ہے۔ ایک مشہور میں بتا دیتا ہوں کہ ایک وہ
महल पाकिस्तान टीवी पे दिखा रहे थे कि 2 पाकिस्तानी ये जो होते हैं ना इल्लीगल बोट्स के ज़रिए दुबई उतार दिए जाते हैं। तो उतरने के बाद वो जब देखते हैं दीवार के ऊपर वो लिखी होती है अरबिक, तो सीधा जाके वहाँ दीवार को चूमना शुरू कर देते हैं। वहाँ से कोई और गुज़रता है, वो कहता है भई ये तुम्हें ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये देखो ना कुरान शरीफ लिखा है कुरान। उसने कहा यहाँ लिखा है कि यहाँ साइकिलें और कारें अपना पार्क करना ममनून है। यानी वो सिर्फ़ अरबिक थी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि वो अरबिक थी तो इट मस्ट बी द कुरान। इन एजुकेशन उसमें भी एक वजह तो यही हो सकती है कि जो यकीन है मुसलमानों का सारा कुछ जो है ना वो कुरान के अंदर है। तो बाहर जाके क्यूरोसिटी इल्म हासिल करने की एनकरेज नहीं की जाती। मैं तो ये समझता हूँ वो बुल्ले शाह ने एक दफ़ा तंग आके कसूर के मौलवियों पे कह दिया था, तेनू इको अलफ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, कि बस एक अल्लाह का नाम काफ़ी है, बाकी इल्म की क्या ज़रूरत है। लेकिन बुल्ले शाह ने मौलवियों के कट्टरपन के खिलाफ कहा था। लेकिन मैं कहता हूँ बुल्ले शाह ने एक्चुअली मुसलमानों की जो है ना साइकोलॉजी वो यही है। बुल्ले शाह एक लिबरल आदमी था, एक रोशन ख्याल आदमी था, तो मे बी ही डजंट फिट इन, लेकिन आम मुसलमानों का यही हाल है। आई डोंट नो व्हाई। मैं एक आपको बताऊं किस्सा, मेरी वाइफ जो है ना तुर्क है, तो वो स्कूलों के अंदर शी वाज असिस्टिंग स्वीडिश टीचर्स। जब वो तुर्क बच्चे वहां क्लास में होते हैं ना तो पूरी उनको स्वीडिश अगर समझ ना आए तो उनको फिर टर्किश टीचर्स रखते हैं जो साथ साथ हेल्प करें। तो छोटे छोटे बच्चे वो तो बाद में वो बताती थी कि मेरे पास आ जाना रोते हुए कि देख, आबला कहते हैं बड़ी बहन को, आबला हमें स्कूल में लोग कहते हैं जिम्नास्टिक्स करें, स्विमिंग सीखें, ड्राइंग करें, ये सारा कुछ सिखाते हैं। जब हम घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमें होजा के पास भेज देते हैं। होजा होता है मौलवी। मौलवी कहता है ये ड्राइंग करनी जो है ये भी हराम है, चेहरा बनाना जो है ये भी हराम है, और ये जिम्नास्टिक तो ये बिल्कुल ही हराम है, स्विमिंग यानी कि आप कॉस्ट्यूम पहने ये भी बिल्कुल हराम है। तो वो बच्चों की अब प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा तुम इनके माँ बाप को जाके कुछ समझाओ। उसने फिर जाके कहा कि देखो तुम यहाँ पे गांव से आते हो और यहाँ पे सफाई का काम करते हो। स्वीडिश सोसाइटी चांस दे रही है हर बच्चे को पढ़ के आगे बढ़ने का, तुम अपनी जो है अपना ये बैकवर्डनेस क्यों अपने बच्चों का चांस डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसने कहा अबाउट 60% एग्रीड, और वो बच्चे अब हमें जब मिलते हैं तो वो बड़े कामयाब हो गए हैं, उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, अच्छी भली कोई आईटी कर रहा है। कुछ कट्टर ही होते हैं, वो नहीं सुनते। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे इंडिया वेब न्यूज़ पे। दोस्तों हाल ही में नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया था। अब उनके बयान के बाद जो इस्लामिक कंट्री थी उन्होंने काफ़ी बवाल मचाया था। अब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान भी पीछे कहाँ हटने वाला था। अब जो वहाँ के पत्रकार थे उन्होंने इस मुद्दे को जो उछाल कर अपने न्यूज़पेपर में लिखकर जो बढ़ावा दिया जिससे लड़ाई हो और वो इंडिया को खरी खोटी सुना सके, पर बेचारों की ये ख्वाहिश पाकिस्तान में ही दफन हो गई। पहले तो इस पाकिस्तान को पता ही नहीं, बस गलत चीज़ों में ही साथ देता है। सच्चाई से तो ये भी रूबरू था, बस इसे मौका चाहिए था तो बस फालतू की बकवास करने का। पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नूपुर शर्मा का साथ दिया था। मौलाना अली ने कहा कि अगर मुस्लिम पैनलिस्ट तस्लीम अहमद रहमानी ने हिंदू धर्म पर पहले टिप्पणी ना की होती तो नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसा बयान ही नहीं दिया होता। मौलाना ने तस्लीम अहमद रहमानी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ही नूपुर शर्मा को भड़काया ना होता तो वो इस तरह का बयान ना देती। तभी उन्होंने जवाब में बीजेपी के निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में ये टिप्पणी कही। अब आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में शिक्षा की क्या स्थिति है। वहाँ शिक्षा है ही नहीं, और मदरसों में किस तरह शिक्षा दी जाती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, वो आप सभी को ये वीडियो देखकर समझ आ ही गया होगा। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।